Okay, dear students, today we will be discussing different functions and their properties, theorems, and problem solving as well. Today, let's study about the function f of x equal to b to the power x. Having defined f of x equal to b to the power x, if x is rational, we wish to extend the from definition to allow x to range through all real number. If we take for example b equal to 2, and compute some values we get. Here x and the function is 2 to the power x. When b equal to 2, suppose we have taken b equal to 2, then x and the function is 2 to the power x. If we put minus 2, then 2 to the power minus 2 will be this. And if we put minus 3 by 2, yes, we suppose x is rational number, arrange to real numbers, and you will get this value, and so on. Minus 1, 0 0.5, minus 1 by 2, 0 0.707, 0 1, 1 by 2, this 1, from negative 0 to positive. If we sorry, if we keep x to the x value of x is 1, you will get 2. Oh yes, x is 1, it will be 2, and so on. If x is 0, my focus is here, you will get 1. So this value may be plotted to get an impression of the graph. It seems natural to conjugate that the graph can be filled with the smooth curve, that is b to the power x, makes sense for all x. The graph itself shows minus 2 this and minus 1 this, 0 is 1, and you will study the nature of graph. If we plot all these points on the graph, the nature of graph will be like this, right? यस्तो नेचरको ग्राफ बन्दै जान्छ. And for example, in exponential equation, we have discussed in grade 10 also. Suppose 2 to the power x equal to 8, and or 2 to the power x equal to 2 to the power 3, therefore x equal to 3. We have solved this exponential equation in grade 10. So this is exponential equation. We are trying to discuss now about the exponential function and logarithmic function. Before that, this is the base. If the power of the number is variable, then that is exponential equation. 2 को पावर कति छ, भेरिएबल को रूपमा पावर एक्सप्रेसन गरेको इक्वेसनलाई हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन को रूपमा लिन्छौं, र त्यसको चाहिँ के छ, यो रूपमा हामीले चाहिँ ग्रेड 10 मा डिस्कस गरिरहेका छौं. सपोज f of x एउटा फंक्सन हामीले के लियौं भन्दा यहाँ b to the power x लियौं, b को भ्यालु हामीले 2 सपोज गर्यौं भने यो 2 to the power x भयो, र x को विभिन्न भ्यालुहरु, रेशनल भ्यालुहरु प्लट गर्दै जाँदा f of x को भ्यालु जुन यहाँ टेबलमा दिएको छ यो रूपमा आउँछ. वी विल गेट इन दिस वे. यो भ्यालुहरुलाई ग्राफमा प्लट गर्यो भने यसको नेचर के हुन्छ, यस्तो खाली बन्छ. र एउटा कुरा ख्याल गर, 0 भएको ठाउँमा कति हुन्छ, 1 छ भन्ने कुरा यसबाट दिन्छ. किन भन्दा 2 to the power x was 5 to the power x was 7 to the power x. If the power is 0, the variable is 0, it gives 1. It gives 1. Something to the power 0. Something to the power 0 equal to 1, that we have discussed. So the curve cross or passes through 0, 1 point. That is the nature. While discussing curve sketching part, you need to define the characteristics. You have to write the characteristics. Anyway, few information you can find, or nature you can find from this graph. Now moving to second part, dear students, we have to discuss exponential function. Exponential function and logarithmic functions are given in second chapter or first chapter of your book in previous lesson. Here also we have to discuss that. Listen sincerely, dear students. After discussing in this phase, in this part,
or here we will not discuss in that part, है अगाडि हामी डिस्कस गर्दैछौँ मैले यसमा एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्शन complete रूपमा यही डिस्कस गर्छु in this period I will discuss that, then we will not start logarithmic and exponential function in first chapter, हैन you have to do that. मैले डोमेन र रेन्ज को पनि प्रोजेक्ट वर्क दिइसकेको छु, त्यही भएको हुनाले तिमी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौ, फंक्शन के हो बुझ्छौ, डोमेन रेन्ज बुझ्छौ, exponential and logarithmic function also you will get today, then you can go through that. Okay, अब यसको लागि let's see for every real number which is greater than 0, positive real number, the exponential function f with base e is defined by the formula y equal to f of x equal to a to the power x, x belongs to r. That I have given the example 2 to the power x that we have discussed, you know, x belongs to r in real number. So what is the exact definition of exponential function, dear students? Let f such that r tends to r, real number to real number. It is defined in real number, domain is real number, and image or range is also real number. R to r, the function is defined by y equal to f of x equal to a to the power x. This is the format or the function's nature where x belongs to r for a given real number a is greater than 0. If 0 to the power 0, then would be undefined or indeterminate form that we have discussed. So a greater than 0, it should be positive because here will be power, the value of x may be 0 also, so that it should be positive. Then f is called exponential function with base a. Base is a, this is the exponential function, this is the definition of exponential function. Again I want to repeat, the function is defined to r, real number to real number. The nature of function is f of x equal to a to the power x, y equal to x itself x भइहाल्यो, y भनेको चाहिँ f of x भनेको चाहिँ a to the power x को फर्ममा हुन्छ, x चाहिँ रियल नम्बर हो र a चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ, त्यस्तो खाले फंक्शनलाई we will be taking as an exponential function. There are three typical example of exponential function: 2 to the power x, 1 by 2 to the power x, you 1 by 2, 1 by 2 to the power x, and e to the power x. यो तीनटा टाइप्स typical टाइप को exponential function हरु हामी लिन्छौं, where e, यो e चाहिँ is an irrational number. यो दुईटा त बुझ्छौ, e चाहिँ यो e भनेको चाहिँ irrational number हो, irrational number lying between 2 and 3. यसको भ्यालु चाहिँ 2 र 3 को बीचमा पर्छ. 5 डेसिमल प्लेस सम्म e को भ्यालु चाहिँ 2.71828. तपाईले क्याल्कुलेटरमा e हाल्नु भयो भने you will get this value. Up to 5 decimal place is this, it goes up more. Then the value of e is limit को context मा हामी कसरी डिफाइन गर्छौं त भन्दा limit x tends to infinity 1 plus 1 by x to the power x is e. अझै ख्याल गर्नु, लिमिटिङ पोजिसन मा e के हो, कसरी हामी यसलाई डिफाइन गर्छौं भन्दा limit x tends to infinity 1 plus 1 by x to the power x is e. This is the limiting case. We define e is limit x tends to infinity, ख्याल गरे, limit x tends to infinity 1 plus 1 by x to the power x is e. We will get value of e by defining in this way. Now moving to the next part, dear students, about a logarithmic function. Generally speaking, the inverse of exponential function is a logarithmic function in general. Generally speaking, यसै भन्दाखेरि exponential को inverse नै logarithmic function हो भनेर भन्दा हुन्छ. More precisely, if y equal to f of x equal to ax defined as exponential function for a given real number a greater than 0, then its inverse known as logarithmic function is defined by. अब तिमीलाई कसरी हामी यसलाई यो फंक्शन को इन्भर्स निकाल्छौ भन्ने त थाहा छ नि, x र y हामी इन्टरचेन्ज गर्छौं हैन, यो y को ठाउँमा x राख्छौं, यो x को ठाउँमा y राख्छौं, और यसलाई के पनि लेख्न सक्यौ a to the power f of x. यसको इन्भर्स y equal to f of x
y इक्वल टु a टु द पावर x को इन्भर्स चाहिँ के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, हामी इन्टरचेन्ज गर्छौँ x र y, x इक्वल टु a टु द पावर y हुन्छ। यो चाहिँ हामी लोगारिथमिक फंक्शन हो। We then say that y or f of x is the logarithm of x to the base e and is denoted by log ax। हामी यसलाई log ax को रूपमा डिनोट गर्छौं। Thus the exponential equation is x equal to a to the power y or carries the same meaning as logarithmic equation y equal to log ax। यो कुरालाई फेरि ख्याल गरौँ। Exponential equation x equal to a to the power y or f of x carries the same meaning as logarithmic equation y equal to log ax। यसरी हामी लोगारिथम फंक्शनलाई हामी डिफाइन गर्छौं। यो लग भनेर लिख्नु भनेको त म्याथमेटिकली लोगारिथमिक फंक्शनको लागि सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन जस्तो हो। एन्ड नोट लोगारिथम टु द बेस 10 इज नोन एज कमन लोगारिथम। अब तिम्रो हामीले लेख्दा लग फंक्शनमा लग बेस को रूपमा यहाँ के लेख्छौं अनि यहाँ भ्यालु को रूपमा के लेख्छौं, लग बेस टु 5 भनेर यसरी लेख्छौं, एक्सप्रेस गर्छौं। यसलाई बेस को रूपमा लिन्छौं। यदि यो बेस को रूपमा तिमी 10 लियो भने त्यसलाई कमन लोगारिथम भनेर बुझ्छ। कमन लोगारिथम इन इट मे बी गिवन इन भेरी सर्ट क्वेशन हैन, अब्जेक्टिभ टाइप क्वेशनमा व्हाट इज कमन लोगारिथम भनेको बेस 10 एन्ड ई अघि हामी एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को डिफाइन गर्यौं, ई को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं। यदि बेस ई मान्यो भने दैट इज कॉल्ड नेचुरल लोगारिथम। अनि हामी ई लाई चाहिँ खासै लेख्दैनौं, जनरली हामी ओमिट गर्छौं। log ex भनेको नेचुरल लोगारिथम, यसलाई log x पनि लेखिन्छ र क्याल्कुलेटरमा हेर्यो भने ln x पनि देख्छ है। यो सिम्बोलिकल रिप्रेजेन्टेसन तीनटै एउटै हो। log x मात्रै लेखियो भने पनि हामी बुझ्छौं कि त्यसको बेस e छ। अब log ex लेख्यौं भने पनि त्यो बेस e नै हो। यिनीहरुको सट्टा ln x लेख्यौं भने पनि हाम्रो ln x लेख्यौं भने पनि के हो, log विथ बेस e भन्ने हामीले बुझ्छौं। यसरी हामीले लोगारिथमिक फंक्शनलाई डिफाइन गर्छौं। अब म एउटा ग्राफिकल यिनीहरुको रिलेसन देखाउँछु डियर स्टुडेन्ट्स। हामी ग्राफिकल रिलेसन स्टडी गरौँ है। यो ग्राफमा मैले अब लोगारिथमिक फंक्शन र एक्सपोनेन्शियल फंक्शन देखाइरान्छु। जस्तै फर एक्जाम्पल f of x equal to 0.2 to the power x भनेको के हो, यो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन हो। अब हामी अर्को लाइनमा जाउँ। अब g of x भनेको चाहिँ यो लोगारिथमिक फंक्शन हो अनि y equal to x भन्ने लाइन छ। अब यदि हेर्नुस् है, यहाँनिर स्टडी गरौँ है, यिनीहरु कस्तो ल हेर्नुस्, यो पिक्चरबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि यिनीहरु इन्भर्स छ इच अदर भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियरली बुझिन्छ। अब मैले यहाँ टेक्स्ट पनि लेखेको छु, इन्सर्ट द फंक्शन इन जियोजेब्रा एन्ड स्टडी द नेचर अफ द कर्व। यो फर यु ऑल गाइज, यु क्यान स्टडी इन दिस वे। f of x इक्वल टु यो भ्यालु a को भ्यालु चेन्ज हुँदा यो कर्वको नेचर पनि चेन्ज हुन्छ। अब अर्को कुरा के बुझाउन खोजिरहेको छु मैले भन्दा a जहिले पनि के हुनुपर्छ भनेर हामीले स्टडी गर्यौं, पोजिटिभ हुनुपर्छ। नेगेटिभ हुनेबित्तिकै यो देखिदैन अथवा नेगेटिभ होइन, आवश्यक छैन। हेर्नुस् है, अब तपाई हामी जाउँ 1 a को भ्यालु अब पोजिटिभ आउँछ नि, a को भ्यालु 1 आउँदा के हुन्छ हेरौं, a को भ्यालु 1 हुँदा यो लाइन चाहिँ प्यारलल भयो। हेर्नुस् है, a को भ्यालु 1 हुँदाखेरि 1 टु द पावर x भनेको कति हुन्छ, f of x भनेको 1 टु द पावर हो, यो log 1 x भयो। यो चाहिँ x एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। अब a को भ्यालु चाहिँ हेरौँ है, हामी घटाउँदा पोजिटिभ त छ, 0 हुँदा त के आएन, 0 बाट केही बढ्दै बढ्दै गएपछि दुईटै कर्वहरु इन्भर्स छन् इच अदर। हामी यसरी जान्छौं, a को भ्यालु बढ्दै जान्छ, जब a को भ्यालु बढ्दै जान्छ यिनीहरुको नेचर पनि देखिँदै जान्छ। यसरी यिनीहरु इन्भर्स छन् इच अदर एउटा x इक्वल टु y भन्ने लाइनमा। अब तपाईले एक्सप्लोर गर्नु पर्यो कि तिमीले पत्ता लगाउनु पर्यो कि यसको नेगेटिभ हुँदा के भयो, नेगेटिभ के रहेछ, लग को नेगेटिभ आउँछ कि आउँदैन, 0 हुँदा के हुन्छ। यु हैव टु स्टडी है, you have to study the nature of this curve, you have to explore more. Just now I have shown you to nature of two curves हैन,
मैले दुईटा कर्वको नेचरलाई सामान्य रूपमा यहाँ देखाउन खोजेको छु. Okay, now moving to next part, dear students. Now we will Sir, wait. Let's start the first theorem. First number theorem is for any positive number, one number properties of log is मैले अरु कुरा बताइन log base a x y equal log ax plus log base ay. This is the first positive for any positive number x, y and a. For any positive numbers x, y and a. We have to prove these properties. This is the formula. We have to discuss about this proof also. इसको proof पनि let's हेरिहालौं. This is the first part. For any positive number x, y and a. Let us suppose हैन हामी suppose गरौँ कि let log ax equal to b and log ay equal to c हामी suppose गरौँ. And by the definition, dear students, x equal to a to the power b and y equal to a to the power c. यो रूपमा जाँदा तिमी फर एक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भने log 2 to the power 3 equal to 8 भयो. यसलाई log को रूपमा 8 भनेको 2 to the power 3 गर्छौं. log लियौं भने हामी के गर्छौं यो 2 चाहिँ बेस को रूपमा आउँछ. log base to 8 भनेको चाहिँ 3 हुन्छ. क्याल्कुलेटरमा ट्राई गरौँ त. तिम्रो क्याल्कुलेटरमा राइटमा छ log छ बेस को रूपमा 2 राख. तिमीले आफ्नो क्याल्कुलेटर युज गर त तिमीसँग क्याल्कुलेटर हुन सक्छ. बेस को रूपमा 2 राख र भ्यालु को रूपमा 8 राखेर हेर्यौ भने 3 आन्सर दिन्छ. मैले चेक गरिसके. यो पार्टलाई यो डेफिनेसन अनुसार यसरी हेर्दा log base 2 of 8 is 3 भनेको 2 को पावर 3 भनेको 8 हो भन्ने कुरा हो. यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन यो लोगारिथमिक इक्वेसन हो. त्यस्तै हामीले log base ax लाई हामी b मान्यौ भने x भनेको के हुन्छ भन्दा यो a चाहिँ यताको बेस हुन पुग्छ जनरल कन्सेप्टमा. सिमिलरली log ay इक्वल टु भने y भनेको चाहिँ के हुन्छ बेस को रूपमा a जान्छ र c हुन्छ. यो चाहिँ बाइ डेफिनेसन. अब हामी के गरौँ भन्दा x र y को प्रोडक्ट लियौं भने x को भ्यालु के छ a को पावर b छ, y को भ्यालु के छ a को पावर c छ. ओके, दैट इज a को पावर c. If we have same base, power will be added. a को पावर b plus c भयो. अब यसलाई फर्स्ट र लास्टलाई कम्पेयर गरौँ त हामीले. अब के हुन्छ यो स्टेजबाट अब हामी फेरि ब्याक आउँ न. log 2 8 भन्यो भने 3 हुन्छ भने यो स्टेजमा छ नि हामी यो स्टेजमै जाउँ त. फर्स्ट र लास्टलाई रिलेसनलाई ल्याउँ त. यदि log लियौं भने हामीले अब लोगारिथमिक फंक्सनको रूपमा एक्सप्रेस गर्यौं भने यो बेस यसको बेस हुन आउँछ. log को रूपमा जान्छौ. यो a छ नि यसको बेस को रूपमा बस्छ. यो xy यतिकै xy बन्छ इक्वल टु यहाँ चाहिँ के बन्छ b plus c रहन्छ है. यो एक्सप्रेसनलाई यसरी लेख्न सक्यो. अब b को भ्यालु हामीले सपोज गरे अनुसार के छ log base ax छ. c को भ्यालु के छ log base a y. Therefore log base a x y equal to. Now for the third property, dear students. Third मा जाऊ है. For any positive a and x, log ax to the power p equal p times log ax, where p is any real number. But we have to prove this property, dear students.
for any positive numbers, a and x, we can put log ax equal to b, then x equal to a to the power b, and x to the power p, if we have taken x to the power p लियौं भने a to the power b को पावर पनि हामी के लिन्छौं, p लिन सक्छौं. यसलाई a to the power bp we have to suppose. Now log a b to the power, sorry, x to the power p equal, हामी के राख्न सक्छौं यसको ठाउँमा, log ax हामीले के मानेछौं, b मानेछौं. यो सबै भनेको b, bp को रूपमा लिन्छौं हामी, और pb को रूपमा बनाउँछौं इक्वल टु p टाइम्स log ax. ओके, यसरी हामी सपोज गर्न सक्छौं, प्रुभ गर्न सक्छौं. Okay, now the next property, dear students, हामी नयाँ अर्को properties मा जाउँ है. Next properties is, sorry, okay, next properties is for any positive number a, b and x, log ax equal to log ab times log bx. यो पनि अति इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज हो. यो log ax लाई यो बेस चेन्ज गरौँ कि log ab को रूपमा लेख्यो अनि log bx को यो बेस चाहिँ कम्बाइन हुन्छ भन्ने कुरा यसले दिन्छ. यसको प्रुफ हेरौँ. for any positive numbers a, b and x, we can put log b x equal to m, suppose गरौँ है. then by the definition यो कन्डिसन अनुसार x के हुन्छ, b to the power m हुन्छ. yes, hence के हुन्छ त, log ax भनेको के हुन्छ त, यो log ax के हुन्छ, log a b to the power m हुन्छ नि, x भनेको b to the power m हुन्छ. अघिल्लो थर्ड प्रोपर्टीले के भन्छ, m चाहिँ प्रोडक्टको रूपमा जान्छ भनिसक्यो, a b भयो. अब फेरि हामीले यसलाई के पनि राख्न सक्छौं, log ab टाइम्स m पनि भन्न सक्छौं. m भनेको के डिफाइन गरेछौं हामीले, log ab times log bx. This is the first property, dear students. Let me recall once. First number, what is the first number property? हामीले first number property के पढ्यौं, number 1, log base a x y equal log ax plus log ay. Number 2, log base x by y equal log ax minus log ay. 3 number property is log base a x to the power p equal p times log ax. And finally the fourth is
log ax equal to, we can interchange the, we can use the common base, log ab times log bx. These are the four important properties of log we have to apply in our theorem, dear students. Uh, okay, now we have to move to the next part. Yes, till now we have discussed logarithmic function. Yes, yeah. Now here is also one slide I have collected, dear students. Product, quotient, power, and log bm equal to log bn equal to then m equal to m. यो इक्वालिटी प्रोपर्टीको कुरा छ, हामीले चर्चा गरेका छैनौँ. log bm equal to log bn भयो भने m equal to n हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी. log base 8 of 3x minus 4 equal to log base 8 of 5x plus 2 भयो भने यो पनि इक्वल हुन्छ. यसको सट्टा हामीले के गर्यौँ, दुईटा ब्रेकिङ गर्ने कमन log a b लाई अब log ax times log ax b पनि बनाउन सक्यो. ax नभए ठाउँ b भयो भने पनि त्यही अनुसार कमन x को रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्यो. ओके, स्टिल नट कम्प्लिटेड डियर स्टुडेन्ट्स. अब हामी लिमिट्सतिर जान्छौँ बल्ल. मैले यो अगाडिको पार्टमा तिमीहरूलाई बताएको हुँ. डु यु हेभ एनी क्वेरी डियर स्टुडेन्ट्स? लेट्स सी लिमिट्स अफ लोगारिथम फंक्शन. अब लोगारिथ फंक्शनको अघि नै मैले पनि देखाएको थिएँ. द भ्यालु अफ ई भनेको के हो भन्दा लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 1 / x टु द पावर x इज ई. लिमिट्सको रूपमा हामी ई भनेको लिमिट एक्स टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 1 / x टु द पावर x लाई हामी लिमिटको रूपमा व्यक्त गर्छौँ. यसैलाई अर्को नयाँ मोडिफाई रूपमा पनि हेर्यौँ भने x को रूपमा 1/y राख्यौँ भने, x को रूपमा 1/y राख्यौँ भने, सो द्याट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदा y टेन्ड्स टु 0 हुन्छ नि, हैन? x इक्वल टु 1/y छ भने when x tends to infinity, अब यहाँ इन्फिनिटी 1 यहाँ इन्फिनिटी भयो भने y भनेको 1/x भनेको 1/infinity भनेको 0 हुन्छ है. y tends to 0 हुन्छ. देन अब यहाँ हेर है, x को ठाउँमा तिमी के ले रिप्लेस गर्यौ, लिमिट भन्दा y tends to 0 टाइम्स 1 + 1/x भनेको के हो, y हो हैन? यो भनेको y हो, y टु द पावर 1/x पनि व्यक्त गर्न सक्छौ. अनि लिमिटको रूपमा y e लाई कसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौ, लिमिट y टेन्ड्स टु 0 1 + y टु द पावर 1/y, or what is e, limit x tends to infinity 1 + 1/x to the power x is also e. both are possible to us, हैन? यो चाहिँ हाम्रो दुईटैको लागि के छ, सम्भावना छ. देन अब हामी यसपछि जान्छौँ a log ax equal to log a to the power x equal to x and e to the power ln x equal to ln e to the power x. यो चाहिँ अहिले तिमी डिटेल्स यसको धेरै भन्दा योलाई कपी मात्रै गर ल. यो हामी कतै कतै युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ. a to the power log ax भनेको log a यो log a to the log base a to the power x equal to x, यो दुईटा भनेको x हुन्छ. अनि e to the power ln x भन्यो भने ln e to the power x equal to x हुन्छ. यसको प्रुफ हामी पछि जाउँला, अहिले जस्ट रिमाइन्ड मात्रै गरे मैले. ओके, अब सम स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट वी हैव टु प्रुभ डियर स्टुडेन्ट्स. आज लामो रूपमा हामी थ्योरमकै कुरा चर्चा गरिरहेछौँ. अब हामीले लिमिटमा हेर्नुपर्छ. लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 + x/x भनेको 1 हुन्छ. वी हैव टु प्रुभ दिस है, हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्छ. यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने, 1 कसरी हुन्छ भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 + x/x इक्वल
लिमिट x टेन्स टु 0 1 by x times log 1 plus x. यो कसरी आयो होला यस्तो भन्दा यो 1 by x लाई हामी यतापट्टि प्रोडक्टको रूपमा राखेको 1 by x कमन लिएको log 1 plus x भइहाल्यो यो बुझ्यौ त्यसपछि यो प्रोडक्टको रूपमा छ नि यो चाहिँ पावरको रूपमा जान्छ हामीले पढिसकेको अघिको प्रोपर्टी अनुसार लिमिट x टेन्स टु 0 log 1 plus x to the power 1 by x अब फेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि log लियौं भने लिमिट x टेन्स टु 0 1 plus x to the power 1 by x अब मैले यहाँ भन्न खोजेको यो बीचको पार्ट चाहिँ के हो बाबु नानी हो भनेर भन्न खोजे अघि मैले भर्खर बताएँ नि तिमीहरूलाई लिमिट y टेन्स टु 0 1 plus y to the power 1 by y भन्यो भने यो के हुन्छ e हुन्छ यो सबै e भयो यो log e भयो जुन चाहिँ 1 हुन्छ है त्यो चाहिँ 1 हुन्छ भनेर हामीले के गर्न सक्छौं देखाउन सक्छौं प्रुफ गर्न सक्छौं त्यसपछि हामी दोस्रो पार्टमा जान्छौं डियर स्टुडेन्ट्स हामी दोस्रो पार्टमा जान्छौं हाम्रो दोस्रो पार्टमा छ दोस्रो प्रुफमा छ अब तिमीहरूले जान्नु पर्यो कि इट इज अनदर फर्मुला लिमिट x टेन्स टु 0 log 1 plus x by x equal to 1 and then यसपछि हामी जाउँ यो log लाई बाहिर लिएर भित्र लिमिट राखेको मैले बताएँ कि नै लिमिट x टेन्स टु 0 e to the power x minus 1 by x is 1 यो पनि हामी प्रुफ गर्नुपर्छ अब यसको लागि हामी e to the power x minus 1 लाई y सपोज गर्यौ भने e to the power x भनेको 1 plus y हुन्छ x के हुन्छ भन्दा log 1 plus y हुन्छ यो बेसमा जान्छ नि log को रूपमा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं x भनेको log 1 plus y हुन्छ अब यदि x टेन्स टु 0 हुँदा y टेन्स टु 0 हुन्छ है भने यसमा के हुने भयो x टेन्स टु 0 e to the power x minus 1 x इक्वल लिमिट y टेन्स टु 0 y e to the power x minus 1 लाई हामीले y मानेछौं अनि चाहिँ x भनेको हामीले के निकाल्यौं योबाट कन्डिसनबाट log 1 plus x y निकाल्यौं लिमिट y टेन्स टु 0 1 over 1 by y log 1 plus यो y लाई चाहिँ 1 by y टाइम्स यो बनायौं हामीले अब 1 यो चाहिँ हामीले स्टडी गरिसक्यौं कि फर्स्ट केसबाटै थाहा भयो 1 by y यो केसबाटै हामीलाई थाहा भयो कि त्यसको लिमिट 1 हुन्छ 1 by 1 हुँदा 1 हुन्छ म फेरि रिपिट गर्छु यो दुईटै थ्योरम डियर स्टुडेन्ट्स हामीले प्रुफ गर्नु छ x to the power x tends to 0 log 1 plus x by x equal to 1 इन दिस केस यो 1 by x गरेको log 1 plus x by x लाई 1 by x सेपरेट गर्यौं हामीले log को प्रोपर्टी अनुसार क्वोशन्ट चाहिँ पावर को रूपमा एक्सप्रेस गर्छौं लिमिट x टेन्स टु 0 log 1 plus x to the power 1 by x भयो पावरमा गयो अघि मैले p को कन्डिसन देखाइसकेको छु अनि यो log लाई बाहिर लिमिट लाई भित्र राख्यो भने log लिमिट x टेन्स टु 0 1 plus x to the power 1 by x को रूपमा लेख्यौं यसले हाम्रो e भ्यालु दिन्छ हामी e को डेफिनेसन अनुसार आउँछ यो e हो log e भनेको चाहिँ 1 भयो त्यसकारण यो फर्मुलामा यो 1 हुन्छ भन्ने प्रुफ भयो दोस्रो पार्टमा गए म लिमिट x टेन्स टु 0 e to the power x minus 1 by x पनि 1 हुन्छ कसरी भन्ने पार्टमा हेरौं e to the power x minus 1 लाई y सपोज गरौं अनि e to the power x भनेको 1 plus y भयो अब x मात्रै के हुन्छ अब e to the power x equal to 1 plus y भयो भने x भनेको यो त log को रूपमा जान्छ बेस e को रूपमा जान्छ यसरी आउँछ जसलाई हामी log 1 plus y पनि भन्छौं भन्ने कुरा यहाँ एक्सप्रेस गर्यौं सो अब x 0 हुँदा यो कन्डिसनमा हामीले के सपोज गरेछौं भन्दा लेट्स सी e to the power x minus 1 equal to y मा x को पावर 0 हुँदा और x 0 हुँदा और 0 तिर टेन्स हुँदा x 0 भयो भने e to the power 0 minus 1 equal to y 1 minus 1 equal to y in general 0 equal to y भन्ने बुझ्यौ भने x 0 टेन्स टु हुँदा y पनि 0 टेन्स टु हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रुफ भयो अब हामी लिमिट लाई चेन्ज गरेर हेरौं यो कन्डिसनलाई के गर्यौं भन्दा लिमिट x टेन्स टु 0 हुन्छ भने y टेन्स टु पनि 0 हुन्छ भने चाहिँ y टेन्स टु 0 e to the power x minus 1 लाई हामीले y सपोज गर्यौं
एन्ड x को भ्यालु चाहिँ हामीले कति निकालेको छौँ log 1 plus y. अब यसपछि डियर स्टुडेन्ट्स लिमिट y टेन्ड्स टु 0 यो y लाई चाहिँ 1 by y को रूपमा हामी डिनोमिनेटरमा एक्सप्रेस गर्यौं log 1 plus y भयो. हामीले स्टडी गरेछौं कि e को डेफिनेसन y टेन्ड्स टु 0 यो त यो पावरमा जान्छ वन मोर स्टेप हैन अथवा यो प्रोडक्ट रूपमा अथवा यहाँ 1 by y को रूपमा रहन्छ. यो भनेको e हो. यो सरी यो भनेको त हामीले यहाँबाट डिफाइन गर्यौं कि यो लिमिट भनेको त 1 हो. यसको भ्यालु 1 हो हामी प्रुभ गरेछौं. सरी फ्रम फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ 1 by 1 भनेको चाहिँ 1 प्रुभ भयो. नाउ सर यस प्रिभियस स्लाइड लर्न एकरा ते x इक्वल टु log 1 plus y अझ बुझेन के which one x इक्वल टु log 1 plus y okay I understand म बुझे okay यो स्टेप you are asking this step हैन. Okay, so firstly, yes sir, yes, firstly we suppose e to the, okay, I will take another pen, another color, dear student. Okay, let e to the power x minus 1 equal to y. E to the power x equal 1 plus y, shifting. So express this in logarithmic function. Simply x equal to log यो चाहिँ बेसको रूपमा जान्छ 1 plus y हुन्छ र यसलाई हामीले के लेख्यौं सिम्पली log 1 plus y लेख्यौं. रियल एक्जाम्पल हेरौं न यो स्टेपको 2 to the power 3 भनेको 8 भयो भने 3 भनेको के हो log base to 8 हो. x भनेको के हो log base to 8 हो. I think I make you clear now. Yes, sir. बुझ्यौ? Sir. Yes. बुझे सर बुझे. Okay, thank you. So, limit y extends to 0 किन बनाएको x बाट? Sorry. x को त्यो लास्टको स्टेप छ नि लास्टको लाइन त्यसमा पहिला लिमिट x extends to 0 छ अनि त्यसपछि लिमिट y extends to 0 किन बनाएको? Oh, sorry. तिमीले भनेको जिज्ञासा बुझे मैले. अब हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि यो लिमिटलाई एप्लाई गर्दै छौं. हामी पहिला x भेरिएबलको रूपमा लिमिट गर्यौं भने हामी त्यसलाई y भेरिएबलको रूपमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं तर तिनीहरुको रिलेसन डिफाइन भएपछि मात्रै चेन्ज गर्नु. x टेन्ड्स टु 0 ले y टेन्ड्स टु 0 दिन्छ. यसको इम्प्लाइज चाहिँ के हुन्छ भने x 0 हुँदा y पनि 0 हुन्छ भने हाम्रो आवश्यकता अनुसार y पनि लिन सक्छौं किनकि वी रिप्लेस द भ्यालु अफ x इन टर्म्स अफ y. y को रूपमा एक्सप्रेस गर्दा हाम्रो रिजल्ट आउने भएको हुनाले हामीले y को रूपमा लग्यौं. त्यो y को रूपमा 0 लेख्नु भन्दा पहिला x को रूपमा 0 लिमिट दिएकोको रिलेसन डिराइभ गरेर मात्रै लेख्न पाइयो त्यो आवश्यकता अनुसार. ओके, थर्ड प्रुफ डियर स्टुडेन्ट्स. लिमिट x टेन्ड्स टु a to the power x minus 1 by x equal to ln a. We have to prove this. अब यसको लागि for this proof also suppose a to the power x minus 1 equal to y here also. Then a to the power is equal to 1 plus y. And simply x equal to log base a 1 plus y. Like previous condition, here the base is a, that's why I have mentioned. In previous condition, the base is so that we have excluded, that is natural. Similarly, if x tends to 0, in this condition, in our assumption, in our first condition, if x is 0, y will be 0. So if x tends to 0, y tends to 0. From that supposition or condition or from our let we have find the relation. If x tends to 0, y tends to 0. So this is written as limit y tends to 0. Instead of x tends to 0, I can write y tends to 0 is our requirement. The denominator is replaced by y because we are dealing now about in terms of y. And the numerator is y, denominator log a 1 plus y. Then limit y tends to 0, यो 1 by y बनायौं, log a 1 plus y गर्यौं. अब log a 1 plus y भनेको 1 by ln a हुन्छ. तपाईहरुले यो बुझ्नु पर्यो. अघि मैले फर्स्टमा पनि देखाएको थिएँ कि रिलेसन यो पार्टमा
अब यसलाई यस अनि लिमिट y टेन्ड्स टु 0 1 by y